गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 8 अक्टोबर मंगलवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे ओ याकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही। खबर नंबर 1 परीक्षा मूलक भावे सुभद्रा खाता को गला टंका 9 तारिख रे द्वितीय पर्याय रे प्रथम किस्ती। परीक्षा मूलक भावे सुभद्रा खाता को गला सुभद्रा टंका महिला हिताधिकारी खाता को 1 टंका लेखाएं पठा जाइछि। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ति। 9 तारिख रे प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय संपूर्ण टंका आसीबो। सूचना अनुଯାयी सोमवार ठारू हिताधिकारी एकाउंट को पठा जाइछि 1 टंका। हिताधिकारी बैंक एकाउंट ठीक अछि कि नाही एहार परीक्षण पई समस्त एकाउंट को 1 टंका लेखाएं पठा जाइछि। अक्टोबर 9 तारिख रे द्वितीय पर्याय रे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका पठाइबे राज्य सरकार। खबर नंबर 2 बुधवार 200 कोटी ऊर्ध्व टंका छाड़ करिवे सरकार। एसएचजी महिलांक पई खुशी खबर कारण अक्टोबर 9 तारिख रे राज्य सरकार सुध छाड़ करिवे। 200 कोटी ऊर्ध्व टंका छाड़ करा जिवो। एसएचजी महिलांक पई सुध छाड़ करिवे मोहन सरकार। ए नै सोमवार सूचना देइछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। खबर नंबर 3 डिसेंबर सुधा समस्त आवेदनकारी को मिलिबो सुभद्रा टंका। प्रथम 2टी पर्याय रे सुभद्रा टंका पाई नथिबा आवेदनकारी पई बड़ खबर। प्रथम 2टी पर्याय रे सुभद्रा टंका पाई नथिबा हिताधिकारी को आसंता डिसेंबर सुधा प्रथम पर्याय सुभद्रा टंका प्रदान कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। खबर नंबर 4 हॉस्पिटल भर्ती हेले विशिष्ट शिल्पपति रतन टाटा। विशिष्ट शिल्पपति तथा टाटा स्पॉन्सर पूर्वतन चेयरमैन रतन नाभाल टाटा को सोमवार सकाळे ब्रेक कैंडी हॉस्पिटल रो आईसीयू रे भर्ती करा जाइछि। खबर अनुଯାयी रतन टाटा अवस्था गुरुतर हेबारु तांकु समय प्राय 12:30 रु गोटे मध्य ब्रेक कैंडी हॉस्पिटल भर्ती करा जाइतिला। रतन टाटा रक्तचाप ह्रास पाइबा हेतु तांकु जरूरी कालीन वार्ड रे भर्ती करा जाइतिला। खबर नंबर 5 नक्सल मुकाबिला केंद्र आगरे एही सबु दाबी रखिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नक्सल मुकाबिला बैठक रे केंद्र सहयोग लड़ीचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नक्सल ऑपरेशन तीव्र करिया को 12 कंपनी फोर्स मागिले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहिचंती छत्तीसगढ़ रे नक्सल ऑपरेशन जोरदार करा जाइछि। सेठाकर नक्सलंकर ओडिशा रे अनुप्रवेश संभावना रहिछि। विशेष करी नुआपड़ा कंधमाल मालकानगिरी प्रति फोकस रहिछि। 12 कंपनी सीएफएफ और गोटिए हेलिकॉप्टर पई दाबी करिछि। ए संपर्क में बैठक में केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाहंकर दृष्टि आकर्षण करिछि। नक्सल प्रभावित अंचल रे विकासमूलक काम पई सहयोग स्वराष्ट्र मंत्री मध्य एनै विचार करिया को कथा दैछन्ति। 2026 मार्च सुद्धा नक्सल मुक्त टार्गेट को नै आमे काम करूछु बोली मुख्यमंत्री कहिसन्ति। खबर नंबर 6 भारत मालदीव्र संपर्क बहु पुरुणा। पीएम मोदी 4 दिनिया भारत गस्तरे थिबा मौजू सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिचन्ति। विभिन्न द्विपाक्षिक आंचलिक और अंतर्जातीय प्रसंग रे उभय शीर्ष नेतांक मध्य आलोचना होईची। भारत एवं मालदीव्र संपर्क बहु पुरुणा एवं भारत मालदीव्र सबुठारु निकटतर बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। नुआ दिल्ली रो हैदराबाद हाउस रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्र राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजुंको सह साक्षात आलोचना करिया परे यह कहिसंती। से कहिसंती मालदीव भारतर एक घनिष्ठ पड़ोसी एवं मित्र देश। भारत मालदीव पई सबुबले सहयोगर हाथ बढ़ाई आसीछि। मालदीव लोकंकर आवश्यकता हेउ किंबा प्राकृतिक विपर्यय हेउ सबु समय रे भारत प्रथमे पड़ोसी नीति अवलंबन करी सहयोग जगाई देइछि। पानीय जल जोगाण और कोविड टीका प्रदान भली विषय को स्मरण करी प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती मालदीव्र आवश्यकता को लक्ष्य रे रखु 400 मिलियन डॉलर एवं 3000 कोटी टंकार मुद्रा विनिमय बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। खबर नंबर 7 कोयला खनि रे भयंकर विस्फोरण 7 श्रमिक मृत 10 आहत। पश्चिम बंगर बीरभूम जिल्लार लखपुर थाना अंचल रे थिबा एक कोयला खनि रे विस्फोरण घटी 7 श्रमिकंक मृत्यु घटिछि। एही घटना रे 10 रु अधिक श्रमिक आहत होइतबा सूचना मिलिछि। सेमानंकु उद्धार करी निकट डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। सूचना अनुसार गंगा राम चक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलियरी खनि रे सोमवार खनन चलीथिला। एही समय रे हठात विस्फोरण घटिथिला। कोयला खनन पाई व्यवहृत विस्फोरक अचानक विस्फोरण घटिबारु एही दुर्घटना घटिथिबा कुहा जाउछि।
ଖବର ନମ୍ବର 8 ଚିଲିକା ନଳବଣକୁ ଆସିଲେଣି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ହେଲେ ଏବେଠୁ ଆସିଲେଣି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଚିଲିକା ନଳବଣରେ ହଜାର ହଜାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ପଡ଼ିବା ପରେ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାକୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତଋତୁ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଚିଲିକାକୁ କିଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଲାଲୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ଜାମିନ। ଚାକିରି ମାମଲାରେ ଜମିରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ 9 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାଉସ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସୋମବାର ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଡରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ବନ୍ଦ ଡାକରାରୁ ଓହରିଲେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଧର୍ମଘଟରୁ ଓହରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଆମେରିକାର 2 ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଇବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ମେଡିସିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିକ୍ଟର ଆମ୍ବ୍ରାସ ଏବଂ ଗ୍ୟାରି ରୁବକୁନଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଦିଆଯିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଆର୍ଜିକର ରେପ୍ ମର୍ଡର କେସ୍। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ଦାଖଲ କଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍। କୋଲକାତାର ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଜଣେ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ସିବିଆଇର ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତର ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ସିବିଆଇର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟିଛି ପରଦା। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ ରୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେ ହିଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ତେବେ 2 ମାସ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର କୋଲକାତାର ସିଲଦାସ୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଜୁଡିସିଆଲ ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13 ଓଡ଼ିଶାର ସାମରିକ କଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଟସାହି ଛକ ନିବାସୀ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସର୍ବଭାରତୀୟ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ ସଂଘର ଜାତୀୟ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରୋହତସନଗରରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବେ ହରିଶ କୁମାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ଆସନ୍ତା 10ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶିମିଳିପାଳ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗଗିନାନୀ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉକି ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଏହା ଖୋଲାଯିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳକୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ 2022-23ରେ 41,346 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2023-24ରେ 25,846 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 15 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଦଳିବ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଅନେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ନୂତନ ସରକାରୀ କୋଠା ତଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମରାମତି ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଖବର ନମ୍ବର 16 କାଲିଠୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିପାରିବି ନାହିଁ ଏମିତି କହି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କାଲିଠୁ ଆଉ ପିନ୍ଧିପାରିବିନି ୟୁନିଫର୍ମ। ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ୟୁନିଫର୍ମ ଖୋଲିବି ଭାବିନଥିଲି। ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବେଳେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1990 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।